शहंशाह ईरान हुसैन ثانی نے 614 میں یروشلم پر قبضہ کر لیا، لیکن اس کا قبضہ 14 سال سے زیادہ عرصہ تک برقرار نہ رہ سکا، اور پھر 628 میں بازنطینی شہنشاہ ہرقلیس نے یروشلم گزار کر لیا، مگر صرف 9 سال تک یہ شہر بار نتنی عمل درآمدی میں رہا، اور 637 میں خلیفہ اسلام حضرت عمر نے اسے فتح کر لیا۔ 685 سے 691 کے دوران اموی خلیفہ عبد الملک ابن مروان نے یہاں ایک مقدس عمارت تعمیر کی، جسے آج قطبۃ الزہرا یا پھر ڈوم آف دا راک یا بیت المقدس کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یروشلم اہل کتاب یعنی دینی مذہب کے پیروکاروں کے لیے ہمیشہ سے ہی ایک مقدس شہر رہا ہے۔ مسلمان سبھی انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، چنانچہ کوئی بھی ایسا مقام جو کسی نبی سے تعلق رکھتا ہے وہ مسلمانوں کے لیے مقدس ہے۔ عہد نامہ عتیق کے مطابق قطبۃ الزہرا کا تعلق حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہے، چنانچہ اس کی مذہبی حیثیت ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر ہے۔ عیسائی بھی حضرت سلیمان پر ایمان رکھتے ہیں، چنانچہ حضرت عیسیٰ کی طرح حضرت سلیمان کا احترام کرتے ہیں، لیکن یروشلم کی تقدیس ان نظروں میں سے اس لیے اہم ہے حضرت عیسیٰ بیت الحرم یروشلم میں پیدا ہوئے تھے۔ مسلمانوں نے یروشلم میں اپنا اقتدار قائم کرنے کے بعد تینوں مذاہب کے لیے اس کی اہمیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے کسی بھی مذہب کے زائرین کی یہاں آمد پر پابندی عائد نہ کی، چنانچہ یہودی اور عیسائی زائرین کی آمد و رفت آزادی سے جاری رہی۔ یہ معمول صدیوں تک برقرار رہا، یہاں تک کہ 1071 میں یروشلم کا نظم و نسق ترک سلجوکیوں نے سنبھال لیا۔ انہوں نے زائرین کو روک دیا، اور اگر روک دیا تھا تو کیا اس بات سے؟ سوال یہ نہیں کہ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1005 میں پوپ اربن دوم نے عیسیٰ یورپ پر زور دیا کہ ارض مقدس کو کافر مسلمانوں سے چھین لیا جائے۔ پوپ اربن کا کہنا تھا کہ مسلمانوں نے ہزاروں مسیحی بہن بھائیوں کو قتل کر دیا ہے، چنانچہ ایک بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا اور یورپیوں کے لیے رہنے اور حکومت کرنے کی جگہ تنگ کر دی۔ مسلمان ناقابل تحصیل اور اپنے خدا کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار کیوں رہتے ہیں؟ عیسائی اس طرح کیوں نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا سوال پوپ اربن اور اس کے ہم عصر دیگر مذہبی حمایتین کے سامنے جواب طلب تھا، اور اس سوال کا جواب بہت سادہ اور آسان تھا۔ مسلمان لڑائی میں اپنی جان دینے کے لیے اس لیے تیار رہتے ہیں کہ انہیں موت کے بعد جنت کی زندگی کا وعدہ دیا گیا ہے۔ عیسائیوں کے لیے ایسی کون سی بشارت ہوئی کہ وہ صلیب کے لیے جانیں دینے پر تیار ہو سکیں؟ چنانچہ ایک جزا کا وعدہ واضح کیا گیا کہ جو لوگ صلیب کے کاز کے لیے لڑیں گے ان کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور ان کے لیے نجات یقینی ہوگی۔ پوپ اربن نے یہ وعدہ اپنی مذہبی حیثیت کی بنا پر کیا، جو بنیادی طور پر بائبل کی تعلیمات کے منافی تھا۔ بائبل کے مطابق حضرت عیسیٰ آدم کے بیٹوں کے گناہوں کے کفارہ میں اپنا خون پہلے سے بہا چکے ہیں۔ یہ وعدہ اعتراف گناہ یا کنفیشن کے تصور کو بھی ختم کرتا تھا۔ بہرحال اس وعدے نے اپنا اثر دکھایا، اور سب سے پہلے پوپ کی دعوت پر لبیک کہنے والا ایک جنونی گروہ غریب مردوں اور عورتوں پر مشتمل تھا، جو ہنگری سے قسطنطنیہ اور ایشیائی کوچک میں اتر آیا۔ یہ جنگجو دراصل غیر منظم شہری تھے، جنہیں ہنگریوں کے سپاہیوں نے تحت کیا اور بچ رہنے والوں کا صفایا ترکوں نے کر دیا۔ اب آتے ہیں نائٹس کی طرف۔ صلیب کے لیے لڑنے والوں کی دوسری لہر ابھری۔ اس دفعہ حملہ آور ہونے والے صلیبی جنگجو نائٹس یعنی یورپ کے سردار تھے۔ انہوں نے یروشلم پر طغیانی جلگار کی اور فلسطین کے ایک علاقہ میں ایک لاطینی ریاست قائم کر لی۔ صلیبی پرچم کے ساتھ یہ پہلا کامیاب حملہ تھا جس نے نہ صرف ناقابل تحصیل مسلمانوں کے خلاف یورپیوں کو حوصلہ دیا، بلکہ کشت و خون کا ایک نیا دور شروع کیا، جو بعد کی صدیوں میں بھی جاری رہا اور اب بھی تک جاری ہے۔ اس حملے کو صلیبی جنگ یا مسیحی جہاد کہا گیا، جس کا مطلب کافروں کے خلاف مقدس جنگ تھا۔ اس اولین صلیبی جنگ کے پس پردہ پائے جانے والے محرکات یا مفادات کیا تھے؟ اس کے لیے نائٹس کی ان سرگرمیوں پر ایک نظر ڈالنا کافی رہے گا جو وہ یروشلم آتے ہوئے سر انجام دے رہے تھے۔ انسائکلوپیڈیا انٹارکٹا صلیبی جنگوں کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس میں ایک بہت بات واضح ہے، راستے میں وہ مسلمانوں، یہودیوں اور سیاہ فام عیسائیوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ اعمال الفاظ سے زیادہ بلند آہنگ ہوتے ہیں۔ کیا یہ واقعی مقدس مذہبی جنگ تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، قطعاً نہیں، بلکہ یہ ایک نسل معرکہ آرائی تھی، اپنی نوعیت کی پہلے معرکہ آرائی جو صلیبی جنگ کے نام پر وجود میں آئی، اور یہ صلیبی جنگیں آج بھی جاری ہیں۔
इसे इंशाअल्लाह हम साबित करेंगे। जैसे जैसे वक्त गुजरा सलेबी जंगों की तादाद और मकदार में इजाफा होता गया, इसी तरह नाइट्स की तादाद और हैसियत में भी इजाफा होता गया। मुख्तलिफ पस मंजर और फ़राइज़ रखने की वजह से इनके नाम और खुताबात भी मुख्तलिफ थे, जो कि पहला है टेओटानिक नाइट्स, जो कि जर्मन सरदार है। ये लफ्ज़ नॉर्वे, स्वीडन और एंग्लो सैक्सन अक़वाम के लिए भी इस्तेमाल होता है। नंबर 2 इज़ स्पेनिश नाइट्स या हस्पानवी सरदार। तीसरे नंबर पर पुर्तगीज़ी नाइट्स। चौथे नंबर पर हॉस्पिटल्स सेंट जॉन के नाइट्स या मुसाफिर नवाज को कहते हैं। 5वें नंबर पर टेम्पल नाइट, जो कि मोबदी सरदार कहते हैं। मुतअद्दिद मार्का अढ़ाइयों और अनगिनत जानों के ज़िया ने ईसाई दुनिया को बावर कराया कि जब तक मुसलमानों में उम्मत का तसव्वुर मौजूद है और वो शरीयत पे कारआमद हैं, तब तक वो नाकाबिल तसहीह रहेंगे। चुनाचे अपने दुश्मन पर गालिब आने के लिए ईसाइयों ने अपनी फतह का तसव्वुर ही तब्दील कर लिया। मैदान का राज तब्दील कर दिया गया और हिकमत अमली भी। शुजायत की जगह धोखादही ने ले ली और तलवार की जगह सियासत ने। और फिर ईसाई बहुत जल्दी इस काबिल हो गए कि यरूशलेम की अर्ज़ मुक़द्दस पर मुसलमानों के साथ किसी जंग व जदल के बगैर कब्जा कर लें। इस मरहले पर मुस्लिम दुनिया की एक तरफ मंगोलों के खतरे की जद में थी, तो दूसरी तरफ ईसाइयों के साथ मुहाजराई थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी की औलाद ने एक वक्त में एक महाज पर लड़ने का फैसला किया। चुनाचे उन्होंने ईसाइयों के साथ एक मुआहदा कर लिया। इस मुआहदे के मुताबिक ईसाई बादशाह यरूशलेम पर हुकूमत करेगा और मुसलमानों के जानो माल और मसाजिद के तहफ़्फ़ुज़ का जिम्मेदार होगा। लेकिन बहुत जल्द ये शराइत बुला दी गईं। मुसलमानों को पहले की तरह अज़ियतें दी जाने लगीं। मौज़ूनों को अज़ान देने से रोक दिया गया। ये सूरत हाल ज़्यादा अरसा तक बरकरार न रह सकी। मंगोलों के हाथ शिकस्त का सामना करने वाले हवारिज़मी मुसलमान मशरिकी वस्ता इस हिस्से में जमा हो गए। अब मुसलमान सुल्तान को मसला दरपेश था कि इन लोगों को कहाँ बात किया जाए। चुनाचे इसने इन हवारिज़मी मुसलमानों को शिकस्त के गम और गुस्सा को इस्तेमाल करने का फैसला किया। मंगोलों से हिजमत होरदार लश्करों को यरूशलेम का कब्जा वापस लेने के महल पर मामूर कर दिया गया। तन्हा मंगोलों के साथ बरसों की पंजा आजमाई के तजुर्बों ने इनके लिए ये मुहिम एक तरफा बना दी। यरूशलेम एक मरतबा फिर मुसलमानों के हाथों में था। इस दफ़ा ये 20वीं सदी तक बरकरार रहा। मुसलमानों के हाथों सकूत यरूशलेम के बाद 1291 में अक्का भी मुसलमानों के आगे सरंगू हो गया और अक्का के सकूत ने मुक़द्दस मसीही सल्तनत की उम्मीदें हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। मसीही सल्तनत के लिए सरगर्दान नाइट्स अब बेमुशर्रफ और बेमकसद हो गए थे। ताहम इतने बेमुशर्रफ भी हुए थे, इसकी वजाहत आगे आएगी। सलेबी मुहरबात ख़त्म होने पर नाइट्स के ग्रोह मुख्तलिफ समतों में रवाना हो गए। टेओनिक नाइट्स ने बाल्टी की रियासतों को अपना मंजिल बना लिया। वहाँ बेदीन कबाइलों को निस्तनाबूद करके एक मसीही फरमानरवाई कायम, जो परीशा, लुटवाइया, लथवानिया और हिस्टवानियों पर मुश्तमिल और खलीज फिनलैंड तक फैली हुई थी। स्पेनिश नाइट जजिया नमा आइबेरिया से मोरू मुसलमानों को बेदखल करने के लिए रवाना हो गए। पुर्तगीज़ी नाइट्स ने करीबी समंदरों में महमजोई शुरू कर दी। मुसाफिर नवाज यानी हॉस्पिटल नाइट्स ने पहले रहूडस में सरदारियां कायम करने का फैसला किया, लेकिन फिर माल्टा को अपना मंजिल बना लिया। वहाँ नाइट्स ऑफ माल्टा की हैसियत से इन्होंने 3 सदियों से ज़्यादा अरसा तक बहरे रोम के इलाकों में अपना कंट्रोल बरकरार रखा और तिजारत अपने कब्जे में ले ली। आजकल वो नाइट्स ऑफ सेंट जॉन के नाम से काम कर रहे हैं। टेम्पल नाइट एक ऐसा ग्रुप था जिसके सामने बज़ाहिर कोई मकसद और कोई नस्बुल ऐन नहीं था। वो हर मंजिल से गायब हो गए, लेकिन ज़ेरे ज़मीन पूरी तरह मौजूद थे। इनके सामने अब बड़ा नस्बुल ऐन और बड़ा एजेंडा था, जिस पर वो दीगर नाइट्स के बुला वास्ता आनत से काम करने लगे। इनकी नज़रों में पूरी दुनिया और अजीम तरीन फरमानरवाई थी। इनकी हिकमत अमली समझने के लिए हमें इनकी बुनियाद और वतुक़ाए नज़र को तफसील से देखना होगा। ये कहानी का पहला बाब है। दूसरे बाब में हम अपने टेम्पल नाइट्स के मुकम्मल तफसील से बताएंगे किस तरह इन्होंने मुक़द्दस ज़मीन पर कब्ज़ा किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस जैसी अच्छी वीडियो आपको मिलती रहें और आपके इल्म में इजाफा हो। तो मिलते हैं अब अगले हिस्से में।